Today we're gonna do Jan 2020 paper 1 physics. Starting with question number 1. This question is about magnet and magnetism. So, first question is the passage describes some of the properties of magnets and magnetic field. Use word from the box to complete the passage. Each word may use once, more than once, or not at all. Okay. So first আমাদের যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো the north pole of one magnet will repel the dash pole of another magnet. So the answer will be not because আমরা কি জানি যে same pole repel করে and opposite pole attract করে. Then there is attraction between dash and magnets. So the answer will be still because স্টিলের মধ্যে ন্যাচারালি ম্যাগনেটিক প্রপার্টিজ আছে যে কারণে স্টিল আর ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট করবে materials that are difficult to magnetize are called hard magnetic material. Okay, so যে ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়ালস গুলা অনেক টাইম নেয় ম্যাগনেটাইজ এবং ডিম্যাগনেটাইজ হতে তাদেরই আমরা বেসিক্যালি হার্ড ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল করে ডিনোট করছি. Then the direction of magnetic field lines is from north to south. Okay, so এখানে যেটা হয়েছে সেটা হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন অলওয়েজ কিন্তু নর্থ থেকে সাউথে যায়, সাউথ থেকে নর্থে কিন্তু যায় না. সো এই জিনিসটা আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমে ভুল করে থাকি. নর্থ থেকে সাউথ হবে অ্যান্সার. So the answer will be north to south. Then the next question is iron is a dash magnetic material. Okay, so iron হলো একটা সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল কারণ আয়রনকে ম্যাগনেটাইজ এবং ডিম্যাগনেটাইজ করতে বেশি টাইম লাগে না. Moving on to question number 2. A ship floats because of the force acting on it. The upward force acting on the ship is called upthrust. The force is shown on the diagram. Draw another label arrow on the diagram to show the other vertical forces acting on the ship. Okay, so আমরা জানি এই শিপটা ব্যালেন্স পজিশনে আছে, রাইট? সো ব্যালেন্স পজিশনে থাকলে এখানে আপট্রাস্ট কাজ করতেছে এন্ড যেহেতু শিপটা ব্যালেন্স নিচে ওয়েট কাজ করতেছে এন্ড ওয়েটটা অ্যারোর লেন্থটা সেম হবে আপট্রাস্টের মতন কারণ শিপটা ব্যালেন্সড. So wait. Now A2 question করেছে যে forces are vector quantities. State what is meant by the term vector quantities. আচ্ছা, so আমরা দুই টাইপের কোয়ান্টিটিস জানি, একটা হলো ভেক্টর কোয়ান্টিটি আর একটা হলো স্কেলার কোয়ান্টিটি. সো ভেক্টর কোয়ান্টিটি বেসিক্যালি যেটার ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন দুটেই আছে সেটাকে আমরা বলি ভেক্টর কোয়ান্টিটি. যেমন এক্সিলারেশন একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি. এন্ড এখানে বলছে আমাকে কোশ্চেন নাম্বার 3 তে give another example of vector quantity. Velocity also an example of vector quantity. Moving on to the next question, part B. The upthrust force acting on a ship is proportional to the pressure difference between the bottom of the ship and the surface of the sea. The pressure acting on the ship at the surface of the sea is 100 kilopascal. And এখানে formula লিখতে বলছে. So formula we all know, pressure difference is equals to height into density into gravitational field strength. And part 2 তে আমাদের এই ফর্মুলা রিলেটেড একটা ম্যাথ করতে দেওয়া হয়েছে, সেটা হলো কি বের করতে বলছে, the bottom of the ship is 15.8 meter below the surface of the sea. Show that the pressure acting on the bottom of the ship is approximately 260 kilopascal. Okay, so এখানে আমরা অলরেডি ফর্মুলাটা জানি যে প্রেসার ইজ ইকুয়ালস টু হাইট ইনটু ডেনসিটি ইনটু গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ. তো আমরা এখানে বের করব প্রেসারটা, রাইট? আর আমরা অলরেডি এখানে এটার হাইটটা জানি which is 15.8 meter, 15.8 into we also know the density because এখানে দেওয়া আছে density of sea water which is 1030
kg per meter cube, and gravitational field strength always front page এ দেওয়া থাকে 10 Newton, and after calculating it আমরা একটা ভ্যালু পাবো of 162, but আমরা ম্যাক্সিমাম ভুল যেটা করি কোশ্চেন এতটুকুই পড়ে আমরা এটা লিখে দিই, which is not right, কারণ এখানে আমাদের আরেকটা ইনফরমেশন দেওয়া ছিল which is 100 কিলো প্যাসকেল, সেটা কি প্রেসার যেটা সারফেসের থেকে চিপ থেকে সারফেসের প্রেসারটা যেটা ছিল এটা ছিল 100 কিলো প্যাসকেল। সো এটা আমরা কি করব, অ্যাড করে দিব। সো অ্যান্সার উইল বি 662 কিলো প্যাসকেল shown. Okay, so আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটা বলছে explain why the bottom of the ship is deeper below the surface of the sea when the ship is fully loaded with cargoes. আচ্ছা, সো সি যখন শিপটার মধ্যে কার্গোস থাকবে তার মানে শিপটা হেভি হয়ে যাবে, এটার ওয়েট বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, যে কারণে যেহেতু শিপটা ব্যালেন্স অপোজিট ফোর্সও কিন্তু বাড়বে, আপরাসটাও কিন্তু বেড়ে যাবে, কারণ হলো শিপের ওয়েটটা বাড়তেছে, যে কারণে ব্যালেন্স করার জন্য শিপটা ব্যালেন্স করার জন্য আপরাসটাও ইনক্রিজ হবে, আপরাসটাও ইনক্রিজ হবে and প্রেসার ডিফারেন্সটাও বেড়ে যাবে, আর শিপ প্রেসার ডিফারেন্সও বেড়ে যাবে কারণ আমাদের ওয়েটটা বেড়ে যাচ্ছে। Okay, so question number 3, this question is about electric circuit. Which quantity is defined as the rate of flow of charge? So option গুলো কি কি আছে, কারেন্ট, পাওয়ার, রেজিস্ট্যান্স এন্ড ভোল্টেজ। সো অবভিয়াসলি এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে কারেন্ট, কারণ আমরা জানি কারেন্টের ফর্মুলা, সো আমরা জানি কারেন্টের ফর্মুলা হলো I is equals to VR, তার মানে আমরা ফর্মুলার সাথে কোশ্চেনটাকে রিলেট করতে পারছি। Which quantity is defined as the energy transferred per unit charge passed? Okay, so এটার অ্যান্সার হবে ভোল্টেজ, কারণ E is equals to সো আমরা জানি যে E is equals to I TV, তো আমরা যদি এখান থেকে ভিটাকে সাবজেক্ট করি তাহলে হবে E is equals to IT, যে কারণে আমরা মানে এটার মানে কিন্তু এনার্জি ট্রান্সফার্ড পার ইউনিট চার্জ, মানে কত এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে পার ইউনিটে, পার ইউনিট টাইমে। ওকে, এন্ড দেখি কোশ্চেন সি আমাদের পার্ট সি তে কি বলেছে, ডায়াগ্রাম 1 shows an electric circuit with two resistors R and S, some of the values of the current are also shown. সো এখানে কারেন্টের ভ্যালু 0.6 আছে, আরেকটা 0.4 আছে, আরেকটা হলো দুইটা রেজিস্ট্যান্স আছে R and S। ওকে, এখানে বলেছে on diagram 1 draw a voltmeter to measure the voltage of resistor S। ওকে, সো আমাকে একটা ভোল্টমিটার ড্র করতে বলছে to measure the voltage of this resistor which is S। so আমরা always voltmeter parallelly connect করি আর ammeter সিরিজে কানেক্ট করি। ওকে, এখন আমাকে বলছে ammeter A1 এর রিডিংটা দিতে আর A2 রিডিংটা দিতে, তো আমি দেখি A1 আর A2 রিডিংটা কিভাবে আমরা লিখবো। সো একটা জিনিস নোটিস করো তোমরা, A1টা প্যারালেলে কানেক্টেড, রাইট? সো আর সিরিজের পুরা কারেন্টটা হলো 0.60
আর এই প্যারালালের কারেন্টটা হলো 0.4। তো আমরা একটা জিনিস জানি যে সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সেম থাকে, ভোল্টেজ শেয়ার্ড হয়, আর প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট শেয়ার্ড হয়, ভোল্টেজ সেম থাকে। তাহলে আমরা একটা সিম্পল ম্যাথ করি। 0.60 যদি আমার টোটাল কারেন্ট হয়, এখান থেকে আমি সাবট্রাক্ট করব 0.40, তাহলেই আমি A1টা পেয়ে যাব না? তাহলে A1 এর অ্যান্সার কি? 0.20। ওকে, এখন আমি A2 এর অ্যান্সারটা বের করি। তো এটা আর এটা A2 দুইটাই হলো সিরিজে কানেক্টেড, তাহলে এটার ভ্যালু যা হবে এটার ভ্যালু তাই হবে, তার মানে এটার ভ্যালু হবে 0.60। ওকে, সো আমরা দুইটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম, একটা হলো A1 which is 0.20, আর A2 এর ভ্যালু হলো 0.60, সেম অ্যাজ দ্য রিয়েল কারেন্ট। ওকে, এখানে বলছে আমাকে রেজিস্টার R has resistance of 11 ohms, calculate the voltage across the resistor R. So আমার রেজিস্টার R এর ভোল্টেজটা ক্যালকুলেট করতে হবে ম্যাথমেটিক্যালি। কিভাবে করব? We know the formula V is equals to IR, right? So to find V, we need to know I and R. So we know here the I is 0.I, which is current, is 0.4. So we're gonna write 0.40 into, and resistance দেওয়া ছিল 11 ohms, which will be 4.4 V. ওকে, দেন আমাদের কোশ্চেন নাম্বার 4 এ যেটা আস্ক করেছে সেটা হলো এক্সপ্লেন হাউ দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস রেজিস্টার R compares with the voltage across the battery. আচ্ছা, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস উই নিড টু সি দ্য ডায়াগ্রাম। ওকে, তো এখানে আমাকে বলছে যে ব্যাটারি এবং রেজিস্টার আর এর ভোল্টেজটা মানে কম্পেয়ার করতে বলছে। টু লুক কেয়ারফুলি আমরা দেখতে পারি যে এই দুইটা প্যারালাল জাংশনে কানেক্টেড। ওকে, তার মানে আমরা একটা ইনফরমেশন জানি যে ইন প্যারালাল কানেকশন ভোল্টেজ সবসময় সেম হয়। তাহলে ব্যাটারির যে ভোল্টেজ হবে রেজিস্টার আর এরও সেম ভোল্টেজ হবে। তো এটাই আমরা লিখবো যে the voltage across the battery and resistor R is same because they are connected in parallel circuit. Okay. Part B. Diagram 2 shows a different circuit connecting a battery, an ammeter, and a thermistor. Explain how the thermistor can be used to vary the current in this circuit. So এখানে বলতেছে যে thermistor, which is a variable resistance, যেটা টেম্পারেচারের কারণে তার রেজিস্ট্যান্স বাড়ায় কমায়, এটা কিভাবে কারেন্টটাকে আমার সার্কিটে চেঞ্জ করবে। তো basically the resistance of thermistor changes when temperature increases, the resistance of thermistor decreases. According to V is equals to IR, as resistance decreases current increases. আচ্ছা, সো যখন টেম্পারেচার বাড়বে তখন কিন্তু থার্মিস্টরের রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাবে। সরি, যখন টেম্পারেচার বাড়বে তখন কিন্তু থার্মিস্টরের রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাবে। আর অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা ভোল্টেজ ইজ ইকুয়ালস টু কারেন্ট ইনটু রেজিস্ট্যান্স কমলে কারেন্ট কিন্তু বেড়ে যাবে। ওকে, question number 4. The student investigate how much pressure she exerts on ground when she is standing up. The weight of the student is 520 Newton. State the formula linking weight, mass, and gravitational field strength. So formula, simple formula, weight is equals to mass into gravitational field strength. Calculate the mass of the student. Student mass আমি calculate করব। আচ্ছা, সো আমরা অলরেডি অরিজিনাল ফর্মুলাটা জানি, এন্ড এখান থেকে আমাদের ম্যাথটাকে সাবজেক্ট করতে হবে। টু সাবজেক্ট mass is equals to weight divided by g, weight divided by gravitational field strength. So we don't know the mass, but we do know the weight. Weightটা কত? Weightটা হলো 520 নিউটন। So 520 divided by 10, which is 52 kg.
Okay. Then moving on to the next part, the student measure the area of one of her feet. When it is contact with the ground, she draws around her feet on a piece of squared paper. Okay. তো একটা স্কোয়ার পেপারের মধ্যে ওর ফিটের এরিয়াটা বের করার জন্য ও ড্র করেছে, এন্ড ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে একটা বক্স 2 আর 2 মানে লেন্থ ভার্টিক্যালিও 2 লেন্থ 2 আর হরিজন্টালিও 2 সেন্টিমিটার। সো এখানে আমাদের সিম্পল ইউনিটারি মেথড করতে হবে। আমাদের আগে বক্স কাউন্ট করতে হবে। সো বক্স কাউন্ট করব কিভাবে? এরকম পুরো একটা কমপ্লিট বক্সকে আমরা 1 ধরবো, আর এরকম হাফ মানে এরকম ইনকমপ্লিট বক্স গুলাকে আমরা দুইটা বক্স মিলে 1 ধরবো। তার মানে এটা আর এটা মিলে হলো একটা বক্স, আর এটা কমপ্লিটলি একটা বক্স। সো এভাবে কাউন্ট করতে করতে তোমরা 39টা বক্স পাবা। এন্ড আমাদের এখানে সিম্পল ইউনিটারি মেথড করতে হবে, যেটা হলো ফার্স্টে আমরা একটা বক্সের এরিয়া বের করি। এরিয়া অফ one square which is 2 into 2, তার মানে কত 4 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তাহলে একটা বক্সের যদি 4 সেন্টিমিটার এরিয়া হয় তাহলে 39টা বক্সের কত হবে? 39 into 4, রাইট? তাহলে অ্যান্সার কত আসে আমাদের? অ্যান্সার শুড বি 39 into 4 which is 156 সেন্টিমিটার স্কোয়ার। ওকে, দেন আমাদের আরেকটা কোশ্চেন যেখানে ফর্মুলা দিতে বলছে। সো উই নো বেসিক ফর্মুলা, প্রেসার ইজ ইকুয়ালস টু ফোর্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া। ওকে, এখানে আমাকে কি বলছে? দ্য ওয়েট অফ দ্য স্টুডেন্ট ইজ 520 নিউটন, ক্যালকুলেট দ্য প্রেসার দ্য স্টুডেন্ট এক্সার্ট অন দ্য গ্রাউন্ড when she is standing on both feet। আচ্ছা, সো আমি একটা জিনিস বলি, এখানে আমি একটা পায়ের এরিয়া বের করছি, তাহলে দুইটা পায়ের এরিয়া বের করার জন্য আমার সিম্পলি মাল্টিপ্লাই বাই 2 করে দিতে হবে। এরিয়া of both feet is 2 into 156, right? And we know the formula, pressure is equals to force divided by area, and force আমরা জানি, force হলো, okay, so force will be 520, তাহলে আমরা লিখি 520 divided by, and আমরা যে দুইটা পায়ের এরিয়া বের করলাম যেটা হবে 156 divided into 2 which is 312 divided by 12, তাহলে অ্যান্সার কত আসে? 520 divided by 312 which is 1.7। এখানে আমাকে ইউনিট দিতে বলছে। সো উই নো ফোর্সের ইউনিট হলো নিউটন, আর এরিয়া নিউটন হলো সেন্টিমিটার স্কোয়ার। তাহলে আমাদের ইউনিটটা কি হবে? নিউটন পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার, রাইট? তাহলে অ্যান্সার হবে 1.7 Newton per centimeter square. Okay. Moving on to question number 5. A bus transport passenger. The bus stops at certain point in its journey to let passenger get on or off the bus. The distance time graph shows part of the bus journey with section labeled A to G. Okay. তো আমাকে একটা গ্রাফের মধ্যে বাস জার্নিটা রিপ্রেজেন্ট করে দিছে। Now what we have to find is give the letter of the section where the bus is stationary. তো বাসটা কোন কোন পয়েন্টে স্টেশনারি ছিল? তো স্টার্ট উইথ এটা কিন্তু ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফ। সো ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফের স্ট্রেট লাইন মানে কিন্তু আমার স্টেশনারি পয়েন্ট। সো এখানে আমার তিনটা স্টেশনারি পয়েন্ট আছে, যেটা হলো বি, ডি এন্ড এফ। ওকে, দেন পার্ট 2 বলছে আমাদের calculate the speed of the bus during section C of the journey, give your answer in meter per second. So আমাকে স্পিডটা ক্যালকুলেট করতে বলছে। So we know speed is equals to distance divided by time taken, right? Distance travel by time taken. এখানে আমার সিম্পল ম্যাথ করতে হবে, যেটা হলো আমি ফার্স্টে সেকশন সি, রাইট, সেকশন সি এর ডিস্টেন্স এন্ড টাইমটা বের করি। তো আমি দেখি যে সেকশন সি জার্নিটা কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে। সো জার্নিটা ওর স্টার্ট হয়েছে ফ্রম হিয়ার,
right, from here, and then ওর জার্নিটা এখানে শেষ হয়েছে। অ্যান্ড টাইমটাও আমি মেজার করব। টাইমটা কিভাবে করব? এই যে এখান থেকে শুরু করেছে অ্যান্ড এখানে শেষ। আমি এখন ডিস্টেন্সটা নিব ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করে। তো এটা হলো পার বক্স হলো 0.2 করে, তার মানে এটা হবে 1.8 আর এটা হবে 4.4 আর টাইম হবে এটা 5 আর এটা হবে 7। তো আমি যদি সিম্পলি ডিস্টেন্সটা মাইনাস করব, 4.4 মাইনাস 1.8 ডিভাইডেড বাই 7 মাইনাস 5, যেটা আমার অ্যান্সার দিবে 4.4 minus 1.8, which is 2.6, 2.6 divided by 5 minus 2 is 2. এখন আমাকে কিন্তু ক্যান্সারটা দিতে বলছিল মিটার পার সেকেন্ড, আর আমার ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফে দেওয়া ছিল কিলোমিটার পার মিনিটে। ওকে, তো আমি এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে আনার জন্য ইনটু 1000 করে দিব। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত আসে? 2.6 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 1000, অ্যান্সার আসবে 1300। ওকে, 3 তে বলেছে explain what the graph shows about the speed of the bus in section E compared with the speed of the bus in section A. So section A আর section E এর স্পিডটা আমাকে কম্পেয়ার করতে বলেছে এখানে। তো আমি একটা জিনিস দেখি, এর সেকশন এ তে গ্রাফটা কিন্তু বেশি স্টিপার দেন সেকশন ই। তার মানে কি, সেকশন এ এর স্পিডটা বেশি ছিল। The speed in section E is less than the speed in section A, and A হবে as the graph is less steeper. Section A, okay? So part B তে কি বলেছে? Another bus travels a distance of 7 kilometer in a time of 14 minutes. This bus travels at a constant velocity. Complete the velocity time graph to show the motion of the bus. আচ্ছা, এখানে আমি একটা জিনিস বলি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিন্তু এখানে 0, রাইট? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 হবে। তো ফাইনাল ভেলোসিটিটা বের করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো 7 divided by 14, which is 0.5. তো আমরা 0.5টাকে মার্ক করি। 0.5টা এখানে হবে, কারণ পার বক্স হলো, সরি, 5টা বক্স মিলে যদি 0.1 হয় তাহলে এটা হবে 0.5। অ্যান্ড যেহেতু ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা 0 ছিল, তো আমরা 0 থেকে 0.5 পর্যন্ত একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে দিব। ওকে, একটা স্ট্রেট লাইন ড্র হবে এখানে। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 6. A teacher makes a hot drink. He puts the drink in a cup designed to keep the drink hot. The photograph and cross section, the diagram, both shows the cup. Okay, দুইটাই কাপটাকে মানে একটা হলো আউটার পিকচারটা দেখাচ্ছে, একটা হলো ইনার পিকচারটা দেখাচ্ছে। সো এখানে কি কি জিনিস ইউজ করা হয়েছে? প্লাস্টিক লিড ইউজ করা হয়েছে। ওকে, শাইনি মেটাল আউটার সারফেস, ভ্যাকিউম, শাইনি মেটাল ইনার সারফেস। ওকে, এখানে আমি একটা জিনিস দেখি, ও কোশ্চেনটা আমি আগে পড়ি। কোশ্চেনে আমাকে কি বলছে? এক্সপ্লেন হাউ দ্য ডিজাইন অফ দ্য কাপ keeps the drink hot. Refer to methods of energy transfer in your answer. সো এখানে আমাকে বলছে যে এই কাপটা ড্রিঙ্কটাকে কিভাবে গরম রাখে। তো একটা জিনিস দেখি, এখানে প্লাস্টিক লিড ইউজ করা হয়েছে, which is a very good insulator, রাইট? যেটা আমার কনভেকশন বা হিট লস কমায় দিবে। অ্যান্ড ভ্যাকিউম স্পেস, এটা ইউজ করা হয়েছে টু রিডিউস কনভেকশন। ওকে,
আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করি। The cup is designed to slow down energy transfer to the surrounding. Okay. It has vacuum between two surfaces and a plastic lid, which is a good insulator. All this prevent heat loss by conduction. এগুলো সব হিট লসটাকে কমায় দেয় কন্ডাকশনের থ্রুতে। Some air is trapped inside the cup by plastic lids, so energy transferred from surface by convection is reduced. The inner shiny surface and outer shiny surface are poor absorber and emitter of IR waves, so energy transfer by radiation is reduced. Okay. তো আমার এই আউটার শাইনি সারফেসটা আর ইনার শাইনি সারফেসটা কি কমাই দিতেছে? আমাদের আইআর ওয়েভটা রিডিউস করে দিচ্ছে, যে কারণে হিট লসটা কম হচ্ছে। Heat loss by radiation is reduced. Okay. Okay. So question number 7 এ আমাদের কি বলেছে? A student uses a syringe containing trapped air to investigate pressure. Diagram 1 shows the apparatus he uses. এখানে আমাদের apparatus গুলো দিয়ে দিছে, pressure gauge, syringe, trapped air, piston. Okay. Diagram 2 shows the pressure gauge when the piston is at its initial position. Okay. Determine the reading on the pressure gauge. So let me zoom in for you. আমাকে বলছে যে এখন প্রেসার গজের মধ্যে রিডিংটা কি আছে এটা বের করতে। তো আমি 0 থেকে 10 পর্যন্ত কাউন্ট করব, এন্ড কাউন্ট করে আমি যেটা বুঝতে পারছি সেটা হলো এরকম লাইনগুলা এক একটা লাইন 1 করে, 1, এটা 2, এরকম এন্ড সো অন। তাহলে এটা হবে আমার কত? এটা হবে 24। So answer will be 24 kilopascal. Okay. Part B. The piston is pushed in so that the volume of trapped air in the syringe is halved and the temperature of the trapped air remains constant. Explain how the reading on the pressure gauge will change when the piston is pushed in. Okay. So যখন আমাদের এই পিস্টনটা এই জিনিসটা পুশ করা হবে, like let's assume somewhere here, তখন আমাদের ভলিউমটা কিন্তু কমে যাবে। ওকে, ভলিউম will decrease, therefore pressure will increase, cause we know ভলিউম আর প্রেসারের একটা ইনভার্সলি রিলেশনশিপ আছে। সো ভলিউম কমলে প্রেসার কিন্তু বাড়বে। আর এখানে কি বলছে যে হাফ করে দেওয়া হয়েছে, ভলিউমটাকে হাফ করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে প্রেসারটা তাহলে ডাবল হয়ে যাবে না? এখন তাহলে পার্টিকেলস গুলা, এয়ার পার্টিকেলস গুলা আরো বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি আরো বেশি কোলাইড করবে না? তাহলে আমাদের প্রেসার কি ডাবল হয়ে যাবে? আগে ছিল 24, এখন হবে 48। So answerটা হবে the pressure increases as volume decreases, so the reading doubles to 48 kilopascal because now the air particles collide with the walls more frequent. আচ্ছা। Part C. The position of the piston is then fixed so that the volume of trapped air in the syringe is now constant. The air in the syringe is then cooled. Okay. State how the motion of air particle inside the syringe changes when air is cooled. Okay. So এটা একটা বেসিক নলেজ। আমরা জানি যে যখন টেম্পারেচার হাই থাকে মুভমেন্ট অফ পার্টিকেল বেশি থাকে, আর টেম্পারেচার যখন লো থাকে মুভমেন্ট অফ পার্টিকেল কম থাকে। তার মানে কি আমাদের পার্টিকেলের কাইনেটিক এনার্জিটা ডিক্রিজ করবে না? এক্স্যাক্টলি। Part 2. Explain how the pressure of the trapped air inside the syringe changes when the air is cooled. Refer to particles in your answer. So এখানে আমি পার্টিকেলকে রেফার করে অ্যান্সারটা দিব। এখানে কোশ্চেন কি বলছে? ট্র্যাপড এয়ারের প্রেসার সিরিঞ্জের ভিতরে কিভাবে চেঞ্জ হয় যখন এয়ার ইজ কুলড? ওকে, কাইনেটিক এনার্জিটা তো ডিক্রিজ করবে, কারণ এয়ার পার্টিকেলস গুলা এখন কুল হওয়ার কারণে ওরা কম ফ্রিকুয়েন্টলি সিরিঞ্জের ওয়ালের মধ্যে কোলাইড করবে, আর
আমাদের according to our formula pressure is equals to force divided by area যদি এখন ফোর্স এখন যদি আমাদের ফোর্স কমে যায় এখন যদি আমাদের ফোর্স কমে যায় আমাদের প্রেসারও কিন্তু কমে যাবে ঠিক আছে ওকে Question number 8. A car is moving along a road. The car has an initial velocity of 26 meter per second. Then the car then accelerates at 1.2 meter per second square until it reaches a velocity of 35 meter per second. State the formula linking acceleration change in velocity and time taken. So we know acceleration is equals to change in velocity divided by time taken. Then part 2 তে আমাদের বলছে calculate the time taken for the car to accelerate 35 meter per second. আমার টাইম বের করতে হবে সো আমরা টাইমটাকে সাবজেক্ট করি টাইমটাকে সাবজেক্ট করলে আমাদের ফর্মুলাটা হয় এক্সেলারেশন ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি তাহলে এক্সেলারেশন আমার কত ছিল এক্সেলারেশন ছিল হলো 12.2 ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি আমার ফার্স্টে ইনিশিয়াল ছিল 26 আর ফাইনাল ছিল 35 তাহলে আমার কি হবে 35 বিকজ ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল 35 minus 26 that is 1.2 1.2 divided by 9 answer is 0.13 second okay Part B. A radar speed gun is used to measure the speed of the moving car. The radar speed gun emits radio wave towards the moving car. The moving car reflects the radio wave back to a detector on the gun. The detected radio waves have a different frequency from the emitted radio wave. This change in frequency is used to measure the speed of the moving car. Explain this change in frequency when car is moving towards the radar speed gun. Okay, so this is called radar speed gun. এখন এখানে আমাকে বলছে যখন এই কারটা radar speed গানের কাছাকাছি আসতেছে there is a change in frequency তো to understand this আমাদের পুরা হোল সিনারিওটা এখানে বুঝতে হবে এখানে আমাদের হোল সিনারিওটা বুঝতে হবে যে কারটা যখন মুভ করতেছে ঠিক আছে এই কারটা হলো একটা ওয়েভ রিফ্লেক্ট করতেছে আর ফ্রিকোয়েন্সিটা ইনক্রিজ হচ্ছে কারণ এখানে ড্রপলার এফেক্ট হচ্ছে সো হোয়াট ইজ ড্রপলার এফেক্ট বা আমি কিভাবে এটা যদি বুঝাই ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য কার this is the car তো এটা হলো র্যাডার গান সাপোজ তো যখন এই কারটা এটার কাছে আসতেছে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলা কম্প্রেস হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো কম্প্রেস হয়ে যাচ্ছে এবং ওয়েভ লেন্থটা ডিক্রিজ করতেছে ঠিক আছে সো ওয়েভ লেন্থটা যে ডিক্রিজ করতেছে ফ্রিকোয়েন্সি এখানে বাড়তেছে তার মানে এগুলা কেন হচ্ছে এগুলা হচ্ছে ড্রপলার এফেক্টের কারণে ঠিক আছে and আর স্পিড যদি আমি স্পিডের কথা বলি according to our formula v is equals to f lambda যদি আমার ফ্রিকোয়েন্ট লাইক
ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমার কমে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমার বাড়ে, তাহলে আমার স্পিডটা কিন্তু কনস্ট্যান্টই থাকবে। কারণ হলো আমার এখানে কার্ডটা কিন্তু একটা ইয়েস। সো এখানে যেটা হয়েছে সেটা হলো আমাদের ফর্মুলা ওয়াইজ ভি ইজ ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা, আমাদের কিন্তু ওয়েভলেন্থটা কমে যাচ্ছে আর ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমাদের স্পিড কিন্তু কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট থাকবে। ওকে, moving to question number 9. A teacher investigate the penetrating ability of gamma rays from a gamma source. This is the teacher's method. Place the gamma source at a distance of 25 centimeter. Okay, 25 centimeter distance. 25 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে গামা রেডিয়েশন ডিটেক্টরকে রাখলাম। প্লেস 1 সেন্টিমিটার thick absorbing material between the source and the detector. Measure the radiation count from the source for a time of 3 seconds. Calculate the count rate in count per second. Repeat the measurement 2 times. Okay, the teacher repeat this method for different absorbing materials. Okay, name a suitable radiation detector that the teacher could use. GM tube or count rate. Okay. State the independent variable in the teacher's investigation. So independent variable যেটা সেটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা কি, যেটা চেঞ্জ করা যায়। ঠিক আছে, সো এখানে আমাদের একটা লাইন ছিল যে the teacher repeat this method for different absorbing material, right? So টিচারটা different absorbing material use করতেছে। So here the absorbing material, here the independent variable is absorbing material. Explain why absorbing material used in the investigation has a thickness of 1 centimeter. So টিচার মানে এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে টিচার যে থিকনেসটা ইউজ করছে অ্যাবজর্বিং মেটালের, এটা 1 সেন্টিমিটার কেন? কারণ থিকনেসটা এফেক্ট করে আমার কাউন্ট রেটে। এই কারণে আমরা অলওয়েজ 1 সেন্টিমিটার রাখবো যাতে টেস্টটা ফেয়ার হয়। ওকে, suggest one improvement the teacher could make to this method. আচ্ছা, আমরা যদি এখানে খেয়াল করি, একটা জিনিস নোটিস করি যে টাইম পিরিয়ডটা খুবই শর্ট ছিল, 3 সেকেন্ডস। ওকে, সো 3 সেকেন্ডস ইজ নট এনাফ। উই শুড সাজেস্ট দেম টু ইনক্রিজ দ্য টাইম পিরিয়ড। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন সাবস্ট্রাক্ট করার জন্য। সো পার্ট ইতে কি বলছে? The table shows the teacher's result for 7 different absorbing materials. Okay, 7টা different absorbing materials দেওয়া আছে and এগুলা হলো mean। আচ্ছা, on the grid plot a bar chart of the mean count rate for each absorbing material. ঠিক আছে, সো আমি একটা জিনিস জানি যে অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়াল হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, তার মানে এটা এক্স এক্সিসে বসবে আর মিনটা বসবে ওয়াই এক্সিসে। তো আমি একটা বার চার্ট ড্র করি ফার্স্টে। এখানে আমার হাইয়েস্ট কত আছে? এখানে আমার হাইয়েস্ট আছে 235, রাইট? সো অ্যান্ড বক্স আছে কয়টা? বক্স আমার আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তো 10 করে আছে। আমরা যদি 50 করে নেই, আই গেস হবে 100 200 300। ওকে, আমরা এখানে 50 করে নিই।
and lastly 250 and এটা হবে 0 আমরা এখানে বার গ্রাফটা ড্র করি এখন এই বার গ্রাফটা ড্র করার সময় অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় যে কিভাবে ড্র করব আমরা না এই মিনটা নিব অলওয়েজ ঠিক আছে এই মিনটা নিব ওয়াই অ্যাক্সিসে যেটা আমি প্লট করলাম এখন যেটা এখন আমি একটা বার গ্রাফ ড্র করব সো ফার্স্টে আছে আমার অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়াল যেটা ফার্স্ট এটা হলো প্লাস্টিক 235 রাইট সো per box is 10 sorry per box is 5 তো আমি এখানে 200 210 220 30 and 35 এখানে 35টা সো আমি যদি এখানে ড্র করি ড্র করলাম সো ড্র করেছি ড্র করার পর আমি এটাকে লিখবো প্লাস্টিক ওকে এরকম করে আমি ড্রয়িং কন্টিনিউ করব উডের আছে কত 137 সো 137 125 30 35 37 somewhere here and so this is wood this is oh sorry this is copper this is copper and wood is 227 200 25 26 somewhere here এটা হলো wood then aluminum হলো 202 lead হলো 97 somewhere here 97 lead okay গ্লাস আর স্টোন 195 হলো গ্লাস 195 এটা হলো 175 80 85 90 95 19 sorry 195 right so 195 will be from here 195 স্টোন ছিল না গ্লাস ছিল আই গেস গ্লাস ইয়া and stone ছিল 203 which is like here
ওকে, সো আমরা এভাবে বার গ্রাফ বার চার্টটা ড্র করলাম, এন্ড এটা লাস্টেরটা ছিল স্টোন। ওকে, এখানে বলছে why is a bar chart the correct way to display the result? তো আমরা অপশনগুলো পড়ি। absorbing material is a continuous variable, না। কন্টিনিউয়াস হলে বার চার্ট হতো না, এন্ড সবগুলা লাইক সমান হতো কন্টিনিউয়াস হলে, রাইট? আর কন্টিনিউয়াস হলে তো সরি, কন্টিনিউয়াস হলে তো একটা স্ট্রেট লাইন হতো, বার চার্ট তো আর হতো না। ম্যাটেরিয়াল অ্যাবজর্বিং ইজ নট আ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল। ওকে, অবভিয়াসলি এটা একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল না। কাউন্ট রেট ইজ আ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, না, এটা ভুল। কাউন্ট রেট ইজ নট আ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল, সো এখানে কাউন্ট রেটের কথা আসবেই না, ঠিক আছে? এখানে আমরা ম্যাটেরিয়াল অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়াল যেটা, সেটা হলো কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল না, সো এটাই হবে অ্যান্সার। কারণ কন্টিনিউয়াস হলে সি কন্টিনিউয়াস হলে এগুলা ভ্যালুগুলো এক একটা এক এক রকম আসতো না, রাইট? একটা প্যাটার্ন থাকতো। সো দ্য বার গ্রাফ ডাজ নট ফলো এনি প্যাটার্ন, দ্যাটস ওয়াই ইটস নট আ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল। 3 বলেছে, a student concludes that the plastic is a best absorber of gamma radiation because plastic gives the largest mean count rate. Evaluate the student conclusion. আচ্ছা, সো এখানে স্টুডেন্টটা বলছে যে প্লাস্টিকটা হলো বেস্ট অ্যাবজর্বার গামা রের, কারণ হলো ওর কাউন্ট রেটটা, মিন কাউন্ট রেটটা বেশি। এটা কি সত্যি? না, এটা সত্যি না, কারণ আমরা প্লাস্টিকটা কম্পেয়ার করি, যে এটার কাউন্ট রেটটা কত, লাইক কাউন্ট রেটটা, মিন রেটটা কত। সো এটার কাউন্ট রেটটা মোস্ট প্রবাবলি ছিল 235, রাইট? সো এটা সব থেকে হাইয়েস্ট, তার মানে কি এটা হলো পোর অ্যাবজর্বার, এটা হলো পোর অ্যাবজর্বার। যেটার কাউন্ট রেটটা সব থেকে লোয়েস্ট থাকবে সেটাই হলো বেটার অ্যাবজর্বার বা বেস্ট অ্যাবজর্বার। সো এখানে সব থেকে লোয়েস্ট কাউন্ট রেট ছিল লিডের, তার মানে কি লিড হলো সব থেকে ভালো অ্যাবজর্বার। তাহলে অ্যান্সারটা হবে দ্য স্টুডেন্ট ইজ রং বিকজ লোয়ার দ্য কাউন্ট রেট দ্য বেটার দ্য অ্যাবজর্বার, দেয়ারফর লিড ইজ দ্য বেস্ট অ্যাবজর্বার, নট প্লাস্টিক। ওকে, এখানে বলছে this question number 10, this question is about light. The diagram 1 shows a light entering a glass prism. একটা প্রিজমের মধ্যে একটা লাইট রে এন্টার করছে, কি হবে? Describe what happens to the light ray when it enters the prism at point A. আচ্ছা, সো যখন লাইট রেটা প্রিজমের ভিতরে ঢুকছে, মানে পয়েন্ট এ তে তো ঢুকতেছে লাইটটা, সো এটা কি হবে? সি, এটা কিন্তু এয়ার, এয়ার অ্যান্ড এটা হলো গ্লাস প্রিজম, রাইট? সো লাইট রেটার কিন্তু একটা চেঞ্জ ইন মিডিয়াম হচ্ছে, এবং এটা লেস ডেন্স মিডিয়াম থেকে মোর ডেন্স মিডিয়ামে যাচ্ছে, যে কারণে স্পিডটা ডিক্রিজ হয়ে যাবে, স্পিড অফ দ্য ওয়েভ উইল ডিক্রিজ, অ্যান্ড এটা স্লো হয়ে রিফ্লেক্ট করবে টুয়ার্ডস দ্য নর্মাল, রাইট? এখন আমাকে বলছে স্টেট দ্য নেম অফ লাইন এক্স ওয়াই। এই লাইনটা একটা ইমাজিনারি লাইন, এক্স ওয়াই একটা ইমাজিনারি লাইন, এন্ড এই লাইনটার নাম হলো নর্মাল, লাইন। ওকে, set the formula linking critical angle and refractive index. So আমাদের ফর্মুলা জানি, sin c is equals to 1 divided by refractive index. The reflective index for the glass in prism is 1.6. Calculate the critical angle for the glass in the prism. আচ্ছা, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। আমার আগে আমি দেখি আমার কাছে কি কি ইনফরমেশন গুলো আছে। সো
So critical angle বের করতে হলে আমি জানি sin আমি জানি sin c is equals to 1 divided by n. So n এর ভ্যালু কি 1.6, রাইট? এখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল যদি আমরা বের করতে চাই আমরা কি করব, sin ইনভার্স, রাইট? sin ইনভার্স is equals to 1 divided by 1.6. তাহলে এখানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু কি হবে? 39 ডিগ্রি। ওকে, এখন আমাকে বলছে কমপ্লিট দ্য ডায়াগ্রাম 1 বাই কন্টিনিউইং দ্য পাথ অফ দ্য লাইট রে ফ্রম পয়েন্ট বি। আচ্ছা, পয়েন্ট বি থেকে লাইট রেটা কি হবে? এটার জন্য আমাদের একটা সিম্পল লাইক সো এখানে আমাকে কি বলছে, কমপ্লিট ডায়াগ্রাম 1 বাই কন্টিনিউইং দ্য পাথ অফ দ্য লাইট রে ফ্রম পয়েন্ট বি। পয়েন্ট বি থেকে আমার ডায়াগ্রামটা কমপ্লিট করতে হবে। সো আমি আগে যেহেতু বলছি এটা হলো এয়ার হুইচ ইজ লেস ডেন্স মিডিয়াম, আর এটা হলো গ্লাস মোর ডেন্স মিডিয়াম। সো মোর ডেন্স থেকে লেস ডেন্স টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হবে and the ray will be like this. Okay, part B তে কি বলছে, diagram 2 shows a simple prism that is made from a material with a different reflective index. The critical angle for the material of this prism is 55. Complete the diagram 2 by continuing the path of the light ray. ওকে, সো এটার এই ম্যাথটা মানে এটা ড্র করার জন্য আমাদের সিম্পল একটা ম্যাথ করতে হবে। সেটা হলো আমাদের দেখতে হবে যে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেল অফ অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে বড় নাকি ছোট। ওকে, বড় না। তো ফার্স্টে আমি কি জানি, এটা আছে 40 ডিগ্রি, রাইট? আমার এখন অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স বের করতে হবে। সো আমি 90 মাইনাস 40 করে দিই, তাহলে অ্যান্সার আসে 50 ডিগ্রি, রাইট? এখন আমি কম্পেয়ার করি 55 আর 50। তো অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকটিভ ওকে, সো পার্ট বি তে আমাদের কি বলছে, ডায়াগ্রাম 2 shows a similar prism that is made from a material with a different reflective index. The critical angle from the material of this prism is 55 degree. Complete the diagram 2 by continuing the path of the light ray. লাইট রে পাথটা আমাকে কন্টিনিউ করতে বলছে। আচ্ছা, সো এটার জন্য আমরা যে ম্যাথটা করব সেটা হলো আমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট আগে বের করতে হবে। টু ফাইন্ড অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট we need to subtract 40 from 90 and then we will get a value of 50. তো আমি এখানে দেখি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট থেকে বড়, তার মানে কি এখানে কি হবে, এখানে হবে রিফ্র্যাকশন। সো এখানে যেটা হবে সেটা হলো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্ট মানে লাইট রেটা অ্যাওয়ে ফ্রম নর্মাল চলে যাবে, রাইট? অ্যাওয়ে ফ্রম নর্মাল। কোশ্চেন নাম্বার 11। সো এখানে বলছে technetium 99M is an isotope of the element technetium. Technetium 99M has a half-life of 6 hours.
A sample of technetium 99M has an initial activity of 160 becquerel per BQ. Complete the graph to show how the activity of this sample of technetium 99M changes over a period of 24 hours. আচ্ছা, সো এখানে আমাকে একটা গ্রাফ ড্র করতে বলছে, সেটা হলো আমি হাফ লাইফটা ড্র করব, ঠিক আছে? সো হাফ লাইফটা এখানে আমি কিভাবে ড্র করব? আমি কি জানি, ওর হাফ লাইফ হলো 6 আওয়ার, তার মানে কি ওর অ্যাক্টিভিটি কত? 160, রাইট? সো 160-তে ওর হাফ লাইফ যদি আমি এখন ডিভাইড করে দিই, এখন আমি ওর হাফ লাইফটা ওকে। সো এখানে আমার হাফ লাইফটা বলা আছে যে হাফ লাইফ হলো 6 আওয়ার্সের অ্যান্ড ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি হলো 160। তাহলে আমি 160 আগে একটা পয়েন্ট করে নিই। সো দিস ইজ 160, রাইট? দিস পয়েন্ট ইজ 160 and এখানে বলছে complete the graph to show how the activity of this sample changes over a period of 24 hours. 24 hours টাকে মানে কত চেঞ্জ হয়? সো আমি কি জানি, যখন টাইম ছিল 0 তখন অ্যাক্টিভিটি ছিল 160, যখন টাইম ছিল 6 তখন অ্যাক্টিভিটি কত ছিল? অ্যাক্টিভিটি ছিল 160 হাফ, উইচ ইজ 80। যখন টাইম ছিল 12 আওয়ার্স তখন ছিল 40, যখন ছিল টাইম 18 আওয়ার্স তখন ছিল 20, আর যখন ছিল টাইম 24 আওয়ার্স তখন ছিল 10, রাইট? তো আমি এটা প্লট করি। যখন 6 ছিল তো আমি 0 160 প্লট করলাম, 6 আর টাইম যখন 6 আওয়ার তখন ছিল অ্যাক্টিভিটি 80, রাইট? তাহলে আমি যদি এখন 80 করি, পার বক্স ইজ 5, তাহলে সরি, এখানে হবে distance will be like this. সো যখন টাইম ছিল 0 তখন অ্যাক্টিভিটি ছিল 160, রাইট? সো হিয়ার ইজ 160। যখন ছিল টাইম 12 আওয়ার বা যখন ছিল টাইম 6 আওয়ার, মানে যখন টাইম এখানে ছিল 6 আওয়ার, 1 আওয়ার এখানে যখন ছিল, তখন এখান থেকে আমি যদি আগাই, যখন টাইম ছিল 6 তখন অ্যাক্টিভিটি ছিল 8, রাইট? তখন টাইম 80 ছিল, অ্যাক্টিভিটি ছিল 80। সো 80 আসবে হলো 50, 60, 70, 80, তার মানে হিয়ার, ওকে? দেন টাইম যখন ছিল 12, 11, 12 তখন অ্যাক্টিভিটি ছিল 40, তার মানে দিস ইজ 25, 30, 40, টাইম যখন ছিল 12 and then যখন ছিল টাইম 18 আওয়ার্স, তার মানে 16, 17, 18 তখন ছিল অ্যাক্টিভিটি 20, তখন অ্যাক্টিভিটি ছিল 20, 25 এখানে, 20 এখানে, এখানে and 24 যখন ছিল তখন অ্যাক্টিভিটি ছিল 10 এ, তার মানে এখানে। সো আমরা সুন্দর মতন এখন একটা গ্রাফ ড্র করে দেব, এখানে একটা আমি গ্রাফ ড্র করে দেব কানেক্টিং, ignore my drawing because হ্যাঁ, সো এরকম একটা কার্ভ হবে। যাই হোক, পার্ট বি,
Technetium-99m has a half-life of 6 hours and can be used as a medical tracker. It is injected into patient's blood and moves around the patient's body. It emits gamma radiation, which is used to locate the position of the tracker in patient's body. Technetium-99m does not exist naturally, suggest why technetium 99m is usually made at the hospital where it is used. আচ্ছা, এটার রিজন হলো এটা অনেক কুইকলি ডিকে করে, যে কারণে এটা হসপিটালে বানানো হয়। Part 2 বলছে explain why technetium-99m is an effective isotope to use as a medical tracer. Okay, কারণ এটা হলো as we know আগেই বলে দিছিল এটা একটা গামা রেডিয়েশন, and গামা রেডিয়েশনটা আমাদের বডি লাইক বডি আউটসাইড অফ দ্য বডি পেনিট্রেট করতে পারে, আর ওর হাফ লাইফটা লং এনাফ টু কমপ্লিট দ্য প্রসিডিওর। কারণ যদি শর্ট হাফ লাইফ হয়, আমি কিন্তু ভালো মতন রিডিং গুলা বা ভালো মতন জিনিসটা ডিটেক্ট করতে পারবো না। সো এটার দুইটা রিজনের জন্য আমরা এটা ইউজ করছি। ফার্স্ট অফ অল এটা হলো অনেক ভালো পেনিট্রেটিং পাওয়ার আছে, এটার অনেক হাই পেনিট্রেটিং পাওয়ার আছে, অ্যান্ড সেকেন্ড অফ অল ওটার হাফ লাইফটা অনেক বড়। Okay. Part C. The gamma radiation emitted by technetium-99m is potentially harmful to humans. Discuss the risks of using technetium-99m to doctors and to patients. আচ্ছা, এটা দেখো, আমি বলি এটা একটা গামা রেডিয়েশন, রাইট? সো গামা রেডিয়েশন হলে আমরা জানি এটা অনেক গামা রেডিয়েশনের অনেক হার্মফুল সাইড আছে। এটা সেল মিউটেশন করে অ্যান্ড যেটা ক্যান্সার কজ করে, ঠিক আছে? সো গামা রেডিয়েশন can mute okay, moving on to question number C. The gamma radiation emitted by technetium-99m is potentially harmful to human bodies, harmful to human. Discuss the risks of using technetium-99m to doctor and to patient. Gamma, আচ্ছা, তো গামা রেডিয়েশন যেহেতু এখানে ইউজ হচ্ছে, গামা রেডিয়েশনের গামা রেডিয়েশন ইউজ হলে সেল মিউটেশন বেড়ে যায়, যে কারণে যে কারণে ক্যান্সার হয়। আর আমরা জানি যে এটার হাফ লাইফটা অনেক বড়, যে কারণে বডি থেকে এটা সহজে যাবে না, আর বডির মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে থাকবে। সো এটার অ্যান্সারটা বেসিক্যালি এমন হবে, গামা রেডিয়েশন ক্যান mutate cells and cause cancer. The risks of developing cancer because the releases gamma radiation inside their body, so they absorb some of it. The doctor should maintain a suitable distance from the patient to reduce the risks of developing cancer. So, এটা prevent করার way গুলা হলো doctors বা any outsiders যারা পেশেন্ট থেকে একটা ভালো ডিস্টেন্স মেনটেন করা উচিত, কারণ পেশেন্টের বডির মধ্যে স্টিল কিছু না স্টিল কিছু রেডিয়েশন থাকবে, গামা রেডিয়েশন থাকবে। ওকে, সো আমরা question number 12 এ যাই। The planet Mars and Saturn orbit around the same star, the Sun. Okay, show the diagram, the orbital parts of Mars and Saturn. আচ্ছা, মার্স এন্ড স্যাটার্ন এর আমার অরবিটাল পার্টটা দেখাতে হবে। তো আমরা জানি যে okay, so question number 12. The planet Mars and Saturn orbit around the same star, the Sun. The diagram shows the orbital paths of Mars and Saturn. তো আমার এখন কি বলছে, ড্র অ্যান অরবিটাল পাথ অফ কমেট অন দ্য ডায়াগ্রাম। আচ্ছা, কমেটের অরবিটাল পাথ আমার ড্র করতে বলছে। সো উই নো যে কমেটের অরবিটাল পাথটা একটু ইলিপ্টিক্যাল। তো আমরা পাথটা ড্র করব এন্ড কমেটটাকে এখানে লিখবো, and make sure to label it. Make sure to label it.
Part B, the table gives some information about the orbit of Mars and Saturn. Orbital radius আছে, orbital speed আছে. Mars complete a number of orbit in time take for Saturn to complete one orbit. Calculate the number of orbit that Mars complete in the time it takes for Saturn to complete one orbit. So এই ম্যাথটা আমরা কিভাবে করব? Simply আমরা যেটা করব সেটা হলো আগে ফর্মুলা ইউজ করব. So we know the formula যে v is equals to মানে speed is equals to 2 pi r divided by time, right? এখন আমি স্যাটার্নে এখানে একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেটা হলো Mars complete a number of orbit in the time it takes for Saturn to complete one orbit. আচ্ছা, স্যাটার্নের একটা অরবিট কমপ্লিট হতে যতটুকু টাইম লাগে মার্স ওই টাইমের মধ্যে অনেকগুলো অরবিট কমপ্লিট করে ফেলে। তার মানে কি স্যাটার্নের বেশি টাইম লাগে? তো আমরা আগে যেটা বের করব সেটা হলো মার্সের অরবিট। তো ফার্স্টে আমরা টাইমটা বের করি। সো টিটাকে সাবজেক্ট করি, টিটাকে যদি সাবজেক্ট করি 2 pi r divided by v, which is like 2 pi radius, that was I guess orbital radius in kilometer, which is what that is Mars okay, so part B তে আমাদের যেটা বলছে the table gives some information about the orbit of Mars and Saturn, and এখানে আমাকে বলে দিছে যে Mars complete orbit of a number of orbit in the time it takes for Saturn to complete one orbit. Calculate the number of orbit that Mars complete in the time it takes for Saturn to complete one orbit. So first initially আমরা যেটা করব সেটা হলো Saturn এর টাইমটা বের করব। Saturn কয় সেকেন্ডে একটা অরবিট কমপ্লিট করে। So we know the formula speed is equals to 2 pi r divided by time, and time কে যদি সাবজেক্ট করি 2 pi r divided by v, so time is equals to 2 into 2 in 2 pi r, which is what r এর Saturn radius হলো 1.43 into 10 to the power 9 divided by এটার স্পিড হলো 9.70, so answer আসবে 926284019.5 seconds, right? And আমি এখন মার্সের জন্য যদি আমি এখন টাইম খুঁজি, সেম ফর্মুলা ইউজ করব, স্পিড ইকুয়ালস টু 2 pi r divided by time. So for t, 2 pi 2.28 into 10 to the power 8 is divided by 24.1. T will be approximately what? No, 5944258.99 seconds. তাহলে আমি কি জানি যে 5944258.99 সেকেন্ডস একটা অরবিটাল রোটেশন কমপ্লিট করে, তাহলে 926284019.55 কয়টা করবে? 1 ডিভাইডেড বাই 59
44252.99 into 92628401.55. So এটার approximately answer আসবে 15.6. Okay, so number of orbit কত হবে 15.6. And yeah, we are done with our paper Jan 2020.